नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂਐਸਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ G7 ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ G7 ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। तेलुगु देशम पार्टी के वड्डे आगू चंद्रबाबू नायडू ने अज चौथी वार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वजों सौ चुकी है। उन्होंने कैबिनेट च 24 मंत्रियों ने सौ चुकिया ने ते दस दिए कि पवन कल्याण नूं डिप्टी सीएम बनाया गया है, जिन्हां दी जन सेना पार्टी नाल उन्हां दा अलायंस सीगा। चंद्रबाबू नायडू के सौ चुक प्रोग्राम च नरेंद्र मोदी तो शामिल रहे, पर नीतीश कुमार उन्होंने प्रोग्राम च शामिल नहीं हुए तो उन्होंने सौ चुक प्रोग्राम तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि NDA दे विच दरार आ गई हैगी आ। इस तो अलावा नरेंद्र मोदी के सामने उन्होंने अपने एक मुसलमान मंत्री नूं भी सौ चुकवाई, जिस करके नरेंद्र मोदी नूं लगातार लोग सोशल मीडिया से ट्रोल भी कर रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू ने एक मुसलमान मंत्री नूं सौ चुकवा के दिखाता कि उन्होंने सरकार च मुसलमानां दी कोई से है। आंध्र प्रदेश के नाल नाल अज ओडिशा दे विच भी मुख्यमंत्री वजों मोहन माझी ने सौ चुकी है। मोहन माझी बीजेपी के आगू हैं, 4 वार के विधायक हैं ते दस दिए दे उन्हां दे अलावा KV सिंह देव अते प्रभाती परिदा ने डिप्टी सीएम वजों सौ चुकी है। उन्हां दे कार्यक्रम च भी नरेंद्र मोदी शामिल सी। दिल्ली दे विच पानी का संकट डूंगा हुंदा जा रहा है ते इस संकट के पिछे दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार ते आरोप लाए। उन्होंने कहा है कि हिमाचल तो जो दिल्ली नूं पानी आना सी उहदे विच हरियाणा सरकार अड़चना पैदा कर रही है। तो दस दिए कि दिल्ली सरकार ने कई अफसरां दी ड्यूटी भी लाई है कि किसी भी किस्म की दिक्कत लोकां नूं ना आवे, पर किते न किते पानी की किल्लत लगातार दिल्ली दे विच हो रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नरेंद्र मोदी वालों दिते गए 400 पार के नारे नूं जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि इन्नी वड्डी हार नहीं होनी सी जे नरेंद्र मोदी 400 पार का नारा ना दिंदे। दलित वोटरां से यह मैसेज गया कि जे 400 पार ले आए तो फिर इस संविधान नूं बदल देणगे ते रिजर्वेशन नूं खत्म कर देणगे। इस करके महाराष्ट्र दे विच उन्हां नूं इन्नी वड्डी हार का सामना करना पिया। दस दईए कि एकनाथ शिंदे बीजेपी गुट नाल रल के चोण लड़ रहे सी ते NDA गुट का एक अहम हिस्सा सी। राहुल गांधी 2 सीटां तो चोण लड़े सी, एक उत्तर प्रदेश की रायबरेली अते दूजी केरल की वायनाड सीट। हुण ये डिस्कशन चल रहा है कि राहुल गांधी किहड़ी सीट छड्डणगे। केरल के कांग्रेस के अध्यक्ष ने यह इशारा किया है कि वह वायनाड की सीट छड़ सकते हैं ते उत्थे उन्होंने कहा है कि जे राहुल गांधी ये सीट छड्डणगे तो उन्होंने थां ते प्रियंका गांधी नूं भेजिया जावे ते रायबरेली की सीट राहुल गांधी नहीं छड्डणगे। ते बाई इलैक्शनस वास्ते इंडिया की पॉलिटिक्स च खासा डिस्कशन राहुल गांधी की सीट छड्डण ते चल रहा है। इन्हां चोणां विच बीजेपी अयोध्या की सीट भी हार गई सी, जिथे राम मंदिर का नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया सीगा। उस तो बाद लगातार विश्लेषण आ रहे हैं कि अयोध्या दे विच नरेंद्र मोदी होरी चोण इस करके हार गए क्योंकि उत्थे उन्होंने डेवलपमेंट के नाते कई बंदियां दे मकान तोड़े सी, दुकानां तोड़ियां सी ते मुआवजा नहीं दिता। हालांकि अयोध्या प्रशासन का कहना है कि उन्होंने 1250 करोड़ रुपए का मुआवजा लोगों च वंडिया है। हालांकि ये कई सारिया ग्राउंड रिपोर्टां आ चुकियां हैं जिहदे च लोगों नूं मुआवजे के पैसे नहीं मिले हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दलितां नूं 100 गज प्लाट वंडण की वड्डी मुहिम छेड़ रखी है। वो जिलेवार जाके लोगों नूं प्लाट वंड रहे हैं ते उन्होंने ये भी कह रहे हैं कि ना सिर्फ प्लाट वंड रहे हैं बल्कि लोगों नूं उहदा कब्जा भी दवा रहे हैं। दस दिए कि इस बार बीजेपी किते न किते जाट वर्सिज नॉन जाट ते चोण हरियाणा के विधान सभा दे लड़ूगी। अज अपने बुलेटिन तो बाद इस चीज़ पर आप चर्चा करांगे। ये मोटिया खबरां सीगियां ते हुण आपां इन्हां खबरां दा विश्लेषण करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर तो, जिहड़ी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीजी वार प्रधानमंत्री बनने तो बाद पहला फॉरन टूर वो इटली विच जाणगे। इटली दे विच G7 की 14 जून नूं मीटिंग होनी है। तो हालांकि इंडिया G7 का हिस्सा नहीं है, पर उन्होंने आउटरीच प्रोग्राम के तहत इंडिया नूं भी इनविटेशन भेजा हुआ है तो उहदे च नरेंद्र मोदी शामिल होणगे। उन्होंने शामिल होने तो पहला ही इटली दे विच सिखां ने, मुसलमानां ने ते इंडियंस ने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिते हैं। उन्होंने खिलाफत हो रही है कि नरेंद्र मोदी नूं इस प्रोग्राम से क्यों सद्या गया है। तो पहली फॉरन विजिट तो उहदी ही खिलाफत किते न किते नरेंद्र मोदी की शुरू हो गई है। हालांकि इंडिया दे विच G7 दे विच बुलाए जाण नूं गोदी मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि देखो कितना वड्डा तीर चला दिया नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो तुरंत ही उन्होंने विदेशों तो सद्दे आण लग पे,
ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਹਾਈਪ ਬਣਾ ਕੇ, ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਐਮ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀਗਾ ਜਨ ਸੈਨਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 175 ਸੀਟਾਂ ਚੋਂ 164 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਕਾਬਿਜ਼ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਤੇ ਜਗਨਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 11 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 164 ਸੀਟਾਂ ਐਨਡੀਏ, ਜਿਸ 'ਚ 138 ਸੀਟਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਟੀਡੀਪੀ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, 21 ਸੀਟਾਂ ਜਨ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 6 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ 164 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, 24 ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਜਨ ਸੈਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਰਾਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜੇਡੀਯੂ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਈ। ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਐਸ ਫਾਰੂਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਈ ਗਈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕੁਵਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਕਿਆਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਆਈ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੋਵੇਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉੜੀਸਾ ਕੋਸਟਲ ਰੀਜਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੋਹਨ ਮਾਝੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚਾਰ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਈ ਗਈ। ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬੀਜੇਡੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। 24 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੈਂਪੇਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਕੈਂਪੇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵੀ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਪਰੀਦਾ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਪਰੀਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣ ਕੇ ਆਈ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵੀ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਤੇ ਖਾਸਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਮੋਹਨ ਮਾਝੀ ਆਦੀਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਕਨ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੋਵੇ, ਦਲਿਤ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦਾ ਉਹਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੱਚ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਕਨ ਆਈਡੈਂਟੀਜ਼ਮ ਹੈਗਾ
ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਸੰਕਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਟੈਂਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪੂਰਤੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸਾਊਥ ਦਿੱਲੀ, ਉਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅੜਚਨ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੜਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਅਤੀਸ਼ੀ ਮਾਰਲੇਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਆਈ ਉਹ ਆਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 400 ਪਾਰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ 400 ਪਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ 400 ਪਾਰ ਦੇ ਨਾਰੇ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੇ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬੇਡਕਰਾਈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਨਾਰਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਆਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਇੱਕ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਨਸੀਪੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਚੋਣ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਲੜੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਕੇਰਲ ਦੀ ਵਾਇਨਾਡ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਲੜੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਛੱਡਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸੰਸਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਛੱਡਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਛੱਡਣਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਨਾਡ ਦੀ ਸੀਟ ਛੱਡਣੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਦੀ ਸੀਟ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਅਡ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵਾਇਨਾਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵਾਇਨਾਡ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਰਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਇਨਾਡ ਦੀ ਸੀਟ ਛੱਡਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵਾਇਨਾਡ ਦੀ ਸੀਟ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਐਡਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਾਸੇ ਝਟਕਾਰੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਛੱਡਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜੜਾ ਜਮਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਇਨਾਡ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਆਈ ਅਯੋਧਿਆ ਤੋਂ। ਅਯੋਧਿਆ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਸੀਟ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਲੂ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਹ ਚੋਣ ਹਾਰੇ ਹਨ ਤੇ ਅਵਧੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੋੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵੀ ਉਜਾੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੈਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗਰੀਬ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਯੋਧਿਆ ਦਾ ਡੀਐਮ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ
ਵਰਜਨ ਦਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅਯੋਧਿਆ ਦਾ ਡੀਐਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇਖਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ 'ਚ ਲੋਕ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੀਐਮ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਛੇੜਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ 100 ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਲਾਟ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਦਲਿਤ ਪਲਸ ਜਾਟ ਪਲਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਲਸ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਐਂਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਟਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਠਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਟ ਤੇ ਦਲਿਤ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ 100 ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, 200 ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਲਿਆ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਛੇੜਿਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ 100 ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੈਂਡ ਦੀ ਖਾਸੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਛੋਟੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 100 ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਪਿਛਲੇ 9.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਪ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ 100 ਗਜ਼ ਦੇ ਪਲਾਟ ਵੰਡਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ 19% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 19% ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ 19% 'ਚ ਵਾਧੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਲਿਤ ਪਲਸ ਜਾਟ ਪਲਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਲਸ ਸਿੱਖ, ਇਹ 4 ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਵਧਿਆ ਤੇ 58 ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 58 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 45 ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ 58 ਸੀਟ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਊਗੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਊਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਰੋਕੂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਟ ਦਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ OBC ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ 5 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, 5 ਸਾਂਸਦ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, 5 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਚੋਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਥਮਾਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਅਰਬਨ ਐਂਡ ਪਲਾਨਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, MOS ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਨੌਨ ਜਾਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਟ ਵਰਸਸ ਨੌਨ ਜਾਟ ਵਾਲਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ 'ਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ CM ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤੇ ਉਦੈ ਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਉਹ ਦਲਤਾਂ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੁਮਾਰੀ ਸੈਲਜਾ ਵੀ ਦਲਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਦਲਤ ਪਲਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜਾਟ ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰਲ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ। ਮੇਵਾਤ ਰੀਜਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਦਲਤ ਪਲਸ ਜਾਟ ਪਲਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਲਸ ਸਿੱਖ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਖਾਸਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਬੈਲਟ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਠਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਬੈਲਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀਪਤ, ਸੋਨੀਪਤ, ਇਹ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਖਾਸਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਹਤਕ ਜੱਜਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਥਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੈਥਲ, ਸਰਸਾ, ਹਿਸਾਰ, ਜੀਂਦ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਖਾਸਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫ ਹੈ, ਉਹ ਗੁੜਗਾਂਵ, ਰਵਾੜੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੇਫ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥਿਆਊਗਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਕਰਾਂ ਤੇ 60 ਤੋਂ 65 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਰਹੂਗੀ, ਤੇ 20 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, 5 ਤੋਂ 7 ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਹੂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਲੱਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਖਬਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ